ఎస్సీఆర్టీ తెలంగాణ నిర్వహిస్తున్నటువంటి డౌట్ క్లారిఫికేషన్ సెషన్కి స్వాగతం. మరి ఈ యొక్క వీడియోలు ప్రసారమైన తర్వాత మీకు ఏవైనా ఒక డౌట్స్ వచ్చే ఉంటాయి. కాబట్టి ఈ యొక్క డౌట్ క్లారిఫికేషన్ సెషన్లో మీరు మీ యొక్క డౌట్స్ని క్లారిఫై చేసుకోవచ్చు. ముఖ్యంగా 8th, 9th, 10th క్లాసుల నుంచి మీరు ఈ యొక్క డౌట్స్ అడగవచ్చు. మరి ఇప్పటివరకు మీరందరూ కూడా బాగానే స్పందిస్తున్నారు. మరి ఇలాగే ఇది కంటిన్యూ అవుతుంది కాబట్టి మీరందరూ కూడా దీన్ని సద్వినియోగం చేసుకున్నాలని మీ అందరూ కూడా విన్నవించుకుంటున్నాం. మరి ఇక చూసినట్లయితే చంద్రశేఖర్ గారు, ఇప్పుడు మనం అగ్రికల్చర్ లెసన్లో తీసుకున్నట్లయితే మనకి అసలు అగ్రికల్చర్ అన్నటువంటిది మనకి వర్గీకరించడం అంటే టైప్స్ ఆఫ్ ఫార్మింగ్ అన్నటువంటిది ఎన్ని రకాలుగా ఉంది, మరి దానికి సంబంధించినటువంటి వివరాలు ఒకసారి వివరించగలరా? ఓకే సార్. గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ స్టూడెంట్స్. ఇఫ్ యూ టేక్ అబౌట్ ఎకానమీ, వీ హ్యావ్ 3 sectors: agriculture sector, industrial sector and service sector. So agriculture sector is the most important sector, and in our India half of the people depend on agriculture sector only. So this agriculture sector gives employment up to 42% of the population. So this is very important. So in that agriculture, this sector is providing food grains to all the population who are living in our India, and we are exporting to other countries also. So like that, our farmers are using different types of farming methods. In that, we have mainly 2 farming methods are there. If we divide farming into 2 broad categories, first one is a subsistence farming, second one is a commercial farming. So if we discuss about the subsistence farming, again it divides into screen మీద చూడండి. If we divide this subsistence farming into again 2 subcategories, one is a simple subsistence farming and the second one is a intensive subsistence farming. If we discuss about the simple subsistence farming, it is in earlier days it is there like zoom cultivation. In this method, farmers are using they are cutting trees and they burn them, and they clear all the forest or vegetation, and in that area they cultivate. This type of farming only based on the natural phenomena or natural environment, like rainy depends on rains and depends on natural climatic conditions only. So this type of farming is called as zoom cultivation or zoom type of agriculture. So in this method, the farmers in earlier days who are living near forest areas or forest, they are clearing the trees and they burn them, and in that ash they sow the seeds. So that's why this method also known as slash and burn method also. So again, this type of farming has another name, that is shifting cultivation. So in this farming, farmers do their farming, subsistence farming in one place for some years, and then they shifted to another place, and in that another place they cut the trees and perform the same activity. So that's why this type of farming is known as shifting cultivation also. So simple subsistence farming has 3 names: zoom cultivation, slash and burn cultivation, or shifting cultivation. Okay. Another type of subsistence farming is intensive subsistence farming. So in this intensive subsistence farming, it is useful for highly populated areas. It is implemented in small flat of lands. In this method, they are using highly laborious, high labor okay, labor intensive farming. Highly populated areas it is suitable. So in this method, irrigation facilities and mechanization also used for this intensive subsistence farming. So these are the 2 categories of subsistence farming. So if you take about the commercial type of farming, so it is meant for earning money. So in this commercial, the name itself indicates that commercial. So to earn money, this type of farming is going on. So in this type of commercial farming, mainly the main inputs of this
commercial type of farming is using of HYVs, high yielding varieties, chemical fertilizers, insecticides and pesticides. So what are HYVs? High yielding varieties. So at the time of green revolution in our India, our agriculture scientists, they invented so many high yielding varieties. So like in paddy and wheat, jowar, bajra, in so many crops they invented so many high yielding varieties. So these varieties gives more production, more yielding from the same plot of land than the normal seeds. So then to get more yielding, chemical fertilizers also are using, and insecticides and pesticides to control the insects and pesticides. Okay, so these are the characteristics of commercial farming. So another important is this plantation also, one is a commercial type of crop. రిగార్డింగ్ హై ఈల్డ్ వెరైటీస్ అని అంటే ఇవి అధిక దిగుబడినిచ్చే వంగడాలు. మనం ఏవైతే పంట ఇప్పుడు మనం విత్తనాలను తీసుకుంటే ముందున్న విత్తనాలకి ఇప్పుడు ప్రస్తుతం ఉన్న విత్తనాలకి ఇవి ఎక్కువగా మనకి ఈల్డ్ని ఇస్తాయి, అంటే ఎక్కువ పంట పండుతుంది వీటితోటి. మనకు ఒకప్పుడు ఉన్న విత్తనాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి తక్కువగా పంటనిస్తాయి, అది వేరియేషన్. ఇది మానవుడు తన సృష్టితోటి అంటే తన శాస్త్రవేత్తలతోటి దీన్ని కొత్త వంగడం అనేది రూపొందించి మనము దాంతో అధిక పంటలను పండిస్తున్నాము. పాపులేషన్ ఎక్కువ అవుతుంది కాబట్టి దాన్ని ఈ అందరికీ ఆహారం అందించాలి కాబట్టి మనకు పంటలు ఎక్కువ కావాలి. అందుకొరకు ఈ హెచ్వైవి హై ఈల్డ్ వెరైటీ సీడ్ మనకు హై ఈల్డింగ్ అంటే ఎక్కువగా పంటలు పడతాయి. ఓకే, ముఖ్యంగా దీని ఉద్దేశం ఏంటంటే యాక్చువల్గా అయితే మనకి స్వాతంత్రం వచ్చిన తర్వాత ఏమైందంటే జనాభా ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి మనం ఆహార ధాన్యాల కొరత చాలా ఎదుర్కోవడం అన్నటువంటిది జరిగింది. కాబట్టి ఈ ఆహార ధాన్యాల కొరతను నివారించాలంటే మరి అధిక ఉత్పత్తి వచ్చేటువంటి విత్తనాలను మనం కనుగొనాలన్నటువంటి ఉద్దేశంతోనే మన యొక్క వ్యవసాయ శాస్త్రవేత్తలు ఎంతో కృషి చేసి మరి యొక్క హై ఈల్డ్ వెరైటీస్ అన్నటువంటి తీసుకురావడం జరిగింది. దాంతో దేశంలో ఏమైపోయిందంటే ముఖ్యంగా ఉత్తర భారతదేశంలో అయితే గోధుమ, అదే దక్షిణ భారతదేశంలో అయితే వరి విపరీతంగా దిగుబడి రావడం అన్నటువంటిది జరిగింది. దాంతో ఎక్కువ మటుకు మనం కొంతవరకు ఆహార ధాన్యాల యొక్క కొరతను నివారించగలిగినాం. కానీ దాంతోపాటే మనం ఇంకొక సమస్య కూడా ఎదుర్కొన్నాం. ఏమని ఎదుర్కొన్నాం? ఆహార ధాన్యాలు అయితే పండించినాం, కానీ మరి పండించడానికి ఏమైందంటే మనం అత్యధికంగా ఈ యొక్క ఫర్టిలైజర్స్ కానివ్వండి, పెస్టిసైడ్స్ కానీ ఎక్కువగా ఉపయోగించడం వల్ల ఏమైందంటే ఇప్పుడు దాని ఇంపాక్టు వాతావరణం మీద కూడా పడడం అన్నటువంటిది కూడా జరిగింది. అంటే ఒకవైపు ఆ సమస్య వచ్చినప్పటికీ మరొక వైపు ఇంకో కొత్త సమస్య కూడా రావడం అన్నటువంటిది కూడా మనం గమనించవచ్చు. కంటిన్యూ చంద్రశేఖర్. సో హియర్ ఇన్ ద ఫార్మింగ్ వన్ సింపుల్ సబ్సిస్టెన్స్ ఫార్మింగ్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ దేర్, దట్ వన్ ఇట్ ఈస్ ప్యూర్లీ ఇట్ ఈస్ ఈకో ఫ్రెండ్లీ. అంటే జనరల్గా ఇక్కడ మనకేంటిదంటే పర్యావరణం పైన ప్రభావం అనేది ఎక్కువగా పడదు. కానీ ఇక్కడ వన్ డిసడ్వాంటేజ్ దట్ వన్ వాట్ ఇట్ ఈస్ వాట్ ఎవర్ ద క్రాప్ దట్ వన్ ఇట్ ఈస్ దేర్, వాట్ వీ విల్ గెట్ దట్ వన్ ఇట్ ఈస్ వెరీ లెస్. So here there is no use of the pesticides and other what is the artificial chemicals will not be there. But the disadvantage is that one, as already Sir said, it is called as a shifting cultivation. Means what we have to do here, we have to clear the forest. ఫారెస్ట్ కానీ లేకపోతే ఆ ఊరి దగ్గరలో ఉన్న ఒక ప్రాంతాన్ని క్లియర్ చేసి దే హ్యావ్ టు డూ ద అగ్రికల్చర్. మీన్స్ హియర్ నథింగ్ బట్ it is leading to the deforestation. It is leading to the deforestation, and whatever the crop that one it is there, that one it is not sufficient to the present generation one. It is when the earlier what is the when the population is less, at that time this one is suitable. So but present we can't adopt this one because of two things. One is deforestation is taking place, and another one is it is not sufficient to the common people, it is. But the other hand, whatever the new what is the technology we are using, as already Sir said, due to this what is the green revolution, what we called the new high yield variety of the crops we are growing, but at the same time we are using whatever the groundwater so high, and as well as we are using the
pesticides and chemicals which it is damaging our environment. So here both the whatever the agricultures are there, we have the advantages and as well as the disadvantages also there. So ఓకే కంటిన్యూ చంద్రశేఖర్. Okay, we are discussing about commercial type of farming. So then in our Indian agriculture, based on our climatic conditions, based on our environmental conditions, in our crops we have 3 types of cropping seasons are there based on our climate. So first one is the Rabi season. In that Rabi season starts in winter season, particularly in winter season at the time of retreating monsoon season. So here in that retreating monsoon season, from October to December this season starts. Now we are in a Rabi season. Now in the Telangana state also our government releases Raitu Bandhu for Rabi season crops. Okay, then in this season some important crops are wheat, barley, bajra, peas, gram, like these are the some of wheat Rabi season crops. Then another season is a Kharif season. This is a major season in our Indian agriculture which gives more production of food grains which is suitable for our Indian population. So this Kharif season starts in onset of monsoon season from June to September. In the rainy season we can say it is in rainy season from June to up to September. In this season we are cultivating some seasonal crops and some are annual crops also we are cultivating, like paddy is a seasonal crop and cotton is a annual crop, like red gram, green gram, black gram, like so many crops are more varieties of crops we are cultivating in this Kharif season. So this Kharif season starts from June in the rainy season. So the third season is a summer crop season. This is a Jayad season between a Rabi season and Kharif season. It is only made for only some crops and particularly watermelon, muskmelon, cucumber, like vegetables, like summer crops. These are cultivated in only irrigated areas where the water is available more in summer season also. In those areas only we are cultivating the summer crops, particularly Jayad season. Okay, like this in our India, based on our climatic conditions, we have these 3 cropping seasons are there: Rabi, Kharif and Jayad seasons are there. Like that, this is about our Indian agriculture system. ఓకే చంద్రశేఖర్ గారు, ఈ మధ్య కాలంలోనే మనకి తెలంగాణ గవర్నమెంట్ కూడా ఏంటంటే ఏదైతే ఖరీఫ్ సీజన్ ఉందో దాన్ని వానాకాల పంట అని, అదేవిధంగా ఏదైతే రబీ సీజన్ ఉందో దాన్ని యాసంగిగా మరి మార్చడం కూడా జరిగింది. మనకి ప్రియాంబుల్ it is one of the main thing that when it is there even in 8th class and even in the 10th class also we are having that one it is there. Okay. So many terms are there in that one, whereas like we can take as a sovereign, socialistic, secular, democratic. So could you explain about these, what are the terms that one it is given in this one? ఓకే, మంచి క్వశ్చన్ రాజేంద్ర కుమార్ గారు. యాక్చువల్గా అయితే మనం తీసుకున్నట్లయితే రాజ్యాంగానికి సంబంధించి ఏదైతే ప్రవేశిక అనేటువంటిది ఉందో అది రాజ్యాంగం యొక్క ముఖ చిత్రాన్ని తెలుపుతుంది. అది అంటే ఏమి, యాక్చువల్గా మన దేశానికి సంబంధించి మనం ఏం కోరుకుంటున్నామో అది చాలా సంక్షిప్తంగా ప్రవేశిక ద్వారా మనం తెలుసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు మీరు చూడవచ్చు, ఏ పుస్తకం రాసినా కూడా మీరు ఇప్పుడు ఉదాహరణకి మన పుస్తకాలు తీసుకున్నట్లయితే మనకు ముందు మాట అని ఉంటుంది. మరి ముందు మాట చదవడం వల్ల ఏం తెలుస్తుందంటే ఆ పుస్తకంలో ఏం చర్చించబోతున్నామో అన్నటువంటి విషయాన్ని టూకీగా అక్కడ ముందు మాటలో వివరించడం అన్నటువంటిది జరుగుతుంది. అలాగే ఇక్కడ కూడా మన రాజ్యాంగంలో కూడా మన రాజ్యాంగ నిర్మాతలు ఏం చేశారంటే ఈ యొక్క ప్రవేశిక అన్నటువంటి దాన్ని ఒకదాన్ని మొదట పెట్టి దాంట్లో మన దేశం యొక్క మరి ఏం కోరుకుంటున్నాం అన్నటువంటిది కూడా దాంట్లో వివరించడం అన్నటువంటిది జరిగింది. ముఖ్యంగా మనం తీసుకున్నట్లయితే భారతదేశాన్ని మనం చూసినాం సార్వసత్తాక సామ్యవాద లౌకిక ప్రజాస్వామ్య గణతంత్ర రాజ్యం అని పిలవడం అన్నటువంటిది జరిగింది. ఇక్కడ సార్వసత్తాక అన్నప్పుడు మనం చూస్తే ఏంటంటే మన భారతదేశం సార్వభౌమాధికారం గల దేశం. మనకంటూ ఒక బౌండరీలు ఉన్నాయి, మనకంటూ ఒక విధానం ఉంది. ఏ నిర్ణయం తీసుకున్నా కూడా మన యొక్క పరిస్థితులను బట్టే ప్రభుత్వాలు నిర్ణయం తీసుకుంటుంది. కానీ ఎటువంటి పరిస్థితుల్లో కూడా విదేశీ ప్రభావానికి లొంగకుండగా మరి ఈ దేశాన్ని కాపాడుకుంటూ
నిర్ణయం తీసుకునేటువంటి అధికారం ఈ మన దేశానికి ఉంది కాబట్టి దాన్ని సార్వభౌమాధికారము అని పిలుస్తారు. అంటే ఇక్కడ రాష్ట్రపతి మనం తీసుకున్నట్లయితే ఈ యొక్క దేశానికి ఒక సార్వభౌమాధికారిగా అతడు ప్రధానమంత్రి సలహా మేరకు నడుచుకోవడం అన్నటువంటిది జరుగుతుంది. ఇక్కడ ఎటువంటి విదేశీ ఒత్తిళ్ళు అన్నటువంటివి ఉండవు. మనం ఏ నిర్ణయం తీసుకున్నా కూడా మన దేశ ప్రజల యొక్క బాగోగులను దృష్టిలో ఉంచుకునే నిర్ణయం తీసుకోవడం అన్నటువంటిది జరుగుతుంది. ఇక సామ్యవాద అన్నటువంటిది కూడా మనము రాసుకోవడం అన్నటువంటిది జరిగింది. మరి సామ్యవాదం అని ఎందుకు రాసుకున్నామంటే యాక్చువల్గా అయితే మనకు తీసుకున్నట్లయితే ఏదైతే రష్యన్ విప్లవంలో అక్కడ వాళ్ళు సామ్యవాద విధానాన్ని అనుసరించి ముఖ్యంగా పంచవర్ష ప్రణాళికల ద్వారా వాళ్ళు అతి త్వరగా ఈ యొక్క వాళ్ళు అనుకున్నటువంటి టార్గెట్ని రీచ్ కావడం అన్నటువంటిది జరిగింది. కాబట్టి ఇక్కడ మన భారతదేశంలో మరి సామ్యవాద విధానం ఎందుకు తీసుకున్నాము అంటే ఇక్కడ ఏంటంటే ఎప్పుడైనా సరే ఏ దేశంలో తీసుకున్నా కూడా మనకి ధనికులు ఉంటారు, అదేవిధంగా పేదవాళ్ళు ఉంటారు. మరి వీళ్ళిద్దరినీ కూడా ఏకం చేయాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. మరి ఏకం చేయాలి అన్నప్పుడు మరి ధనికుల దగ్గర ఉన్నటువంటి సంపద తీసుకొని మరి పేదవాళ్ళకి ఇవ్వడం అంటే అది కరెక్ట్ కాదు. కాబట్టి ప్రభుత్వాలు ఏం చేస్తున్నాయంటే ఎవరైతే ధనవంతులు ఉన్నారో వాళ్ళ దగ్గర ఉన్నటువంటి సంపదను పన్నుల రూపేణా మరి తీసుకొని మరి ఈ యొక్క ఎవరైతే పేదవాళ్ళు ఉన్నారో వాళ్ళ కొరకు ఖర్చు చేయడం ద్వారా వాళ్ళ యొక్క స్టాండర్డ్ లివింగ్ని కొంత పెంచడం ద్వారా ఏమవుతుందంటే ఆదాయ సంపదలో ఉన్నటువంటి అసమానతలను తొలగించి మనము ఈ యొక్క అందరినీ ఏకం చేయాలన్నటువంటిది ఒక ఉద్దేశం. రెండవది కూడా మనం తీసుకున్నట్లయితే 1969లో శ్రీమతి ఇందిరాగాంధీ కూడా మరి ఈ యొక్క సామ్యవాద విధానానికి అనుగుణంగానే ఏం చేసిందంటే అప్పుడు దాదాపు మనకి 14 బ్యాంకులను జాతీయం చేయడం అన్నటువంటిది కూడా జరిగింది. అట్లాగే ఈ యొక్క రాజభరణాలను కూడా రద్దు చేయడం జరిగింది. అంటే ఎవరైతే స్వదేశీ సంస్థానాధీశులు ఉంటారో వాళ్ళు అప్పుడు ఇండియన్ యూనియన్లో వాళ్ళని కలిపినప్పుడు ఏమైందంటే వాళ్ళకు ఒక జీవన భృతిగా ప్రభుత్వాలు రాజాభరణం అని చెప్పి కొంత డబ్బు రూపంలో ఇచ్చేది. మరి ఇది కూడా కరెక్ట్ కాదన్నటువంటి ఉద్దేశంతో అప్పుడు ఈ యొక్క నిర్ణయం కూడా తీసుకోవడం అన్నటువంటిది జరిగింది. మరి ఈ నిర్ణయాలన్నీ కూడా తీసుకున్నటువంటి ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే దేశాన్ని సామ్యవాదం వైపు తీసుకువెళ్ళాలన్నటువంటి ఉద్దేశంతోనే మనం దీన్ని పెట్టడం అన్నటువంటిది జరిగింది. అట్లాగే మనం తీసుకున్నట్లయితే లౌకిక తత్వం కూడా మనం రాసుకోవడం జరిగింది. ముఖ్యంగా సామ్యవాదము లౌకికం అన్నటువంటి రెండు పదాలను 1976లో 42వ రాజ్యాంగ సవరణ ద్వారా ఈ యొక్క ప్రవేశికలో చేర్చడం అన్నటువంటిది జరిగింది. మరి ఇక్కడ లౌకిక తత్వం అని ఎందుకు అనుకున్నాం? మనము దేశ విభజన జరిగినప్పుడే మహాత్మా గాంధీ ఏదైతే ఆశించినాడో అంటే హిందువులు ముస్లింలు అందరూ కూడా కలిసి జీవించాలన్నటువంటి ఒక ఏమంటారు సహృదయంతో ఆ రోజు ఆయన తీసుకున్నటువంటి నిర్ణయానికి అనుగుణంగానే మన భారతదేశాన్ని మనం స్వాతంత్రం వచ్చిన వెంటనే మనం మతరాజ్యంగా ప్రకటించలేదు. అదే ఎప్పుడైతే విడిపోయిందో పాకిస్తాను మతరాజ్యంగా డిక్లేర్ చేయడం అన్నటువంటిది జరిగింది. కానీ మనము మన భారతదేశంలో మరి అన్ని కులాలు అన్ని మతాలకు సమానమైనటువంటి ప్రాతినిధ్యం ఉండాలన్నటువంటి ఉద్దేశంతో మనం లౌకిక తత్వాన్ని అనుసరించుకుంటూ వచ్చాము. కానీ 1976లో 42వ రాజ్యాంగ సవరణ ద్వారా మాత్రమే మనం లౌకిక తత్వం అన్నటువంటి పదాన్ని కూడా రాజ్యాంగ ప్రవేశికలో చేర్చుకోవడం అన్నటువంటిది జరిగింది. అంటే ఇక్కడ లౌకిక తత్వం అంటే ఏంది? ప్రభుత్వానికంటూ ఏ మతము కూడా ఉండదు. ప్రభుత్వం అన్ని మతాలను కూడా సమానంగానే చూస్తుంది. ఏ మతం పట్ల కూడా ప్రత్యేకమైనటువంటి శ్రద్ధ వహించదు అన్నటువంటిదే ఈ యొక్క లౌకిక తత్వం యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం. మరి అట్ ది సేమ్ టైం కొంత రాజ్యాంగంలో మనం తీసుకున్నట్లయితే ఏవైతే మైనారిటీ వర్గాలు ఉన్నాయో వాళ్ళకు కొంత వెసులుబాటు కూడా మనకి కల్పించడం అన్నటువంటిది కూడా మనం రాజ్యాంగంలో చూడవచ్చు. అదేవిధంగా మనం చూసినట్లయితే ప్రజాస్వామ్యం అన్నటువంటిది కూడా మనం పెట్టుకోవడం అన్నటువంటిది జరిగింది. ఈరోజు ప్రపంచంలో అతిపెద్ద ప్రజాస్వామ్య దేశంగా ఈరోజు మనం ప్రపంచ ప్రజలందరూ కూడా ఒక దిక్సూచిలా భారతదేశ ప్రజాస్వామ్యం పనిచేస్తూ ఉంది. వాస్తవంగా తీసుకున్నట్లయితే ఇక్కడ నిరక్షరాస్యుల సంఖ్య ఎక్కువగా ఉన్నప్పటికీ కూడా మరి ప్రజా తీర్పు ప్రజాస్వామ్యంలో ఏదైతే ప్రజా
బాగు కొరకు ప్రభుత్వాలు పనిచేస్తాయో వాటిని ఆదరిస్తున్నారు. అదేవిధంగా ఏ ప్రభుత్వాలైతే ప్రజలను విస్మరిస్తాయో ఇమ్మీడియట్గా తమకున్నటువంటి ఓటు హక్కు ద్వారా మరి వాళ్ళు రహస్య ఓటింగ్ పద్ధతిలో మరి ఆ ప్రభుత్వాలను కూడా దింపేసేటువంటి ప్రక్రియ కూడా మనం కల్లారా చూస్తున్నాం. కాబట్టి ఇంత పెద్ద భారతదేశంలో మనము ప్రజాస్వామ్యం అన్నటువంటి ఒక విధానాన్ని ఎంచుకొని ఇక్కడ గ్రామ సర్పంచ్ మొదలుకొని అదేవిధంగా రాష్ట్రపతి వరకు కూడా మనము ఎన్నిక ద్వారా మాత్రమే ఈ యొక్క దేశంలో ఎన్నుకోవడం అన్నటువంటిది జరుగుతుంది అన్నటువంటిది చాలా స్పష్టంగా చెప్పడం జరిగింది. మరి వాటిని మనం ఆచరిస్తూనే ఉన్నాం. మళ్ళీ ఈరోజు ఎన్నో దేశాల్లో ప్రజాస్వామ్యంలో ఎన్నో ఒడిదుడుకులు ఎదుర్కొంటూ ఉన్నాం. అంతేందుకు మన పక్కన ఉన్నటువంటి పాకిస్తాన్ దేశంలోనే అది సైనిక నియంత పాలన ఒకవైపు, అదేవిధంగా మళ్ళీ ఒకసారి ప్రజాస్వామ్యము, అంటే ఒక రకమైనటువంటి అనిశ్చితి అక్కడ బాగా కొనసాగుతుంది. కానీ మన దేశంలో 1952లో మొదటి ఎన్నికల నుంచి ఇప్పటి వరకు కూడా మనం భారతదేశంలో ఎలాంటి నిష్పక్షపాతంగా మనం ఎన్నికలు నిర్వహిస్తూ ప్రజా తీర్పుకు అనుగుణంగా ప్రభుత్వాలు మారడం, అదేవిధంగా రాజ్యాంగానికి అనుగుణంగా ప్రభుత్వాలు నడుచుకోవడం అన్నటువంటిది కూడా మనం చూస్తూ ఉన్నాం. కాబట్టి మనది భారతదేశంలో అతిపెద్ద ప్రజాస్వామ్య దేశంగా వెలుగుతుంది. ఇక్కడ ప్రజాభిప్రాయానికి ఎక్కువగా విలువ ఉండడం అన్నటువంటిది జరుగుతుంది. అదేవిధంగా ఎంత పేదవాడైనా సరే ప్రజాస్వామ్య ప్రక్రియలో పాల్గొనడానికి కూడా మన ఈ యొక్క ప్రజాస్వామ్యం అవకాశం కల్పించడం అన్నటువంటిది కూడా జరుగుతూ ఉంది. అయితే రతంగపల్లి సార్, ఇక్కడ మనకి ప్రవేశికలో చూస్తే భారతదేశ ప్రజలమైన మేము భారతదేశాన్ని అని ఇచ్చిన తర్వాత లాస్ట్కి మనం చూసుకుంటే ఈ రాజ్యాంగాన్ని మాకు మేము సమర్పించుకుంటున్నాము అనేది మనకు కనబడతా ఉన్నది. అయితే దీన్ని మనము ఇది అంటే ఇదేదైతే ఇచ్చిన వాక్యం ఉందో ప్రజాస్వామ్యంకు అది ఒక గుర్తుగా తీసుకోవచ్చా మనము? ఎస్, ఎందుకంటే ఈ దేశంలో రాజ్యాంగాన్ని మేమే రాసుకున్నాం, మాకు మేమే సమర్పించుకుంటున్నాం. కాబట్టి ఇక్కడ మేము అనేటువంటి దాంట్లో ఏంటంటే ఈ దేశం మొత్తం ప్రజలందరి యొక్క వాక్కుగా మనం దాన్ని అర్థం చేసుకోవచ్చు. కాబట్టి అందుకనే మనం మేము సమర్పించుకుంటున్నాం అనుకుంటున్నాం. అంటే ఇక్కడ అర్థమైంది, మేమే రాసుకున్నాం, మా కొరకు మేమే సమర్పించుకుంటున్నాం. కాబట్టి ఇక్కడ ఎవరి ఒత్తిళ్లు లేవు, ఎవరి లేదు, మాకేం కావాలో అది రాసుకున్నాం, మేమే సమర్పించుకుంటున్నాం. అట్లాగే మనం ఇంకొకటి కూడా అనుకున్నాం, గణతంత్ర రాజ్యం అని పెట్టుకున్నాం మనం. అందుకనే మనం ప్రతి సంవత్సరం కూడా 1950 జనవరి 26వ తారీఖున మనం గణతంత్ర దినోత్సవంగా కూడా జరుపుకుంటున్నాం. అంటే ఏమి, భారతదేశాన్ని గణతంత్ర రాజ్యంగా ప్రకటించుకోవడం అన్నటువంటిది జరిగింది. గణతంత్రము అంటే ఏంటంటే ఈ దేశంలో ఏ పదవైనా కూడా ఎన్నిక ద్వారా మాత్రమే నిర్వహించడం అన్నటువంటిది జరుగుతుంది. ఈవెన్ రాష్ట్రపతి పదవి కూడా ఎన్నిక ద్వారా మాత్రమే నిర్ణయించడం అన్నటువంటిది జరుగుతుంది. అంటే ఇక్కడ ఏంది, ఈ ఎన్నికల్లో ఈ పదవులలో పేదవాడు కూడా పాల్గొనవచ్చు. ఎందుకంటే ఇప్పుడు మనం చూస్తున్నాం, ఇప్పుడున్నటువంటి రామ్నాథ్ కోవింద్ కావచ్చు, అదేవిధంగా జ్ఞాని జైల్ సింగ్ కావచ్చు, చాలామంది, అబ్దుల్ కలాం గారు కావచ్చు. అంటే ఒక సాధారణ పౌరులు కూడా ఈ దేశం యొక్క అత్యున్నతమైనటువంటి పదవైనటువంటి రాష్ట్రపతి పదవిని అధిష్ఠించవచ్చు అన్నటువంటిది మనం దాన్ని చేతల్లోనూ చూపడం అన్నటువంటిది జరిగింది ప్రపంచానికి. అందుకనే మన దేశాన్ని గణతంత్ర రాజ్యంగా కూడా తీసుకోవడం అన్నటువంటిది జరిగింది. ఇంకా మనం దీంట్లో చూస్తున్నట్లయితే రాజకీయ, సాంఘిక, ఆర్థిక సమానత్వం అని కూడా చెప్పడం జరిగింది. మరి రాజకీయ సమానత్వం, ఆర్థిక సమానత్వం, సామాజిక సమానత్వం మనం తీసుకున్నట్లయితే అంబేద్కర్ గారు చాలా స్పష్టంగా చెప్పడం జరిగింది, ఈ దేశంలో కొంతవరకు రాజకీయ సమానత్వానికి సాధ్యమవుతుంది, కానీ మరి ఆర్థిక సామాజిక సమానత్వం సాధ్యం కావాలి అంటే మరి ఈ దేశం యొక్క పౌరుల యొక్క ఆలోచన విధానంలో మార్పు రావాలి. అట్లాగే అక్షరాస్యత శాతం పెంచుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. మరి రాజకీయ సమానత్వంలో అంబేద్కర్ గారు చాలా స్పష్టంగా చెప్పినాడు, ఒకే దేశం, ఒకే ఓటు, ఒకే పదవి. మరి ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే ప్రజలు తమకున్నటువంటి ఓటు హక్కు ద్వారా ఈరోజు వాళ్ళు ఏం కావాలనుకుంటే అది సాధించుకోబోతున్నారు. అది కూడా రహస్య ఓటింగ్ పద్ధతి కాబట్టి ఎక్కడ కూడా ప్రజల యొక్క ఏదైతే విశ్వాసం ఏదైతే ఉందో అది బయటపడకుండా చూసుకునేటువంటి వ్యవస్థ మనం రూపొందించుకోవడం అన్నటువంటిది జరిగింది. కానీ
ఆర్థిక సామాజిక సమానత్వం అన్నటువంటిది ఇంకా మనకి చాలా దూరంగానే ఉందనే మనం చెప్పవచ్చు. ముఖ్యంగా ఆర్థిక సమానత్వ విషయంలో తీసుకున్నట్లయితే మరి ప్రభుత్వ విధానాలు ఏదైతే మనం ముందే అనుకున్నాం మిశ్రమ ఆర్థిక విధానాన్ని మనం అనుసరిస్తున్నాం. అంటే కొంత ప్రభుత్వ రంగంలో కొంత ప్రైవేట్ రంగంలో కూడా మనం విధానం అనుసరిస్తున్నాం. కాబట్టి మరి ప్రైవేట్ రంగాన్ని కూడా ప్రోత్సహిస్తున్నాం. కాబట్టి ఈ దేశంలో ఇప్పటికీ మనం చూసినట్లయితే కొన్ని కుటుంబాల చేతిలోనే ఎక్కువ సంపద మనం ఉండడం కూడా మనం చూస్తూ ఉన్నాం. మరి ఇది సాధ్యం కావాలి అంటే అందుకనే ఈ యొక్క అణగారిన వర్గాలు పైకి రావాలన్నటువంటి ఉద్దేశంతోనే రాజ్యాంగంలోనే ఈ యొక్క రిజర్వేషన్లు అన్నటువంటి విధానాన్ని కూడా తీసుకురావడం అన్నటువంటిది జరిగింది. మరి ఆ రోజు అంబేద్కర్ గారు 10 సంవత్సరాల కొరకు రిజర్వేషన్ విధానం చేసి మరి ఈ దేశ పరిస్థితిని బట్టి మరి దాన్ని కొనసాగించవచ్చు అన్నటువంటిది చెప్పడం జరిగింది. కానీ ఇప్పటికి మనం ప్రతి 10 సంవత్సరాలకు ఒకసారి కూడా ఆ యొక్క విధానాన్ని పొడిగించుకుంటూ ఇంకా వర్గాలు పైకి తేవాలన్నటువంటి ఉద్దేశంతో మనం ఆ రోజే రాజ్యాంగంలో రాసుకోవడం అన్నటువంటిది జరిగింది. అట్లాగే సామాజిక సమానత్వం విషయంలో కూడా తీసుకున్నట్లయితే ఇది కూడా మనం ఇప్పటికీ కొంత వెనుకబడే ఉన్నామని చెప్పవచ్చు. మరొక ఫోన్ కాల్ వస్తుంది, తీసుకుందాం, తర్వాత కంటిన్యూ చేద్దాం. హలో, గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ సార్. గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ అమ్మా. పేరమ్మా? రిషిత సార్. రిషిత, ఎక్కడి నుంచి అమ్మా? సంగారెడ్డి. చెప్పమ్మా, డౌట్ ఏందమ్మా? నైజీరియా లిబరేషన్ మూవ్మెంట్స్ గురించి చెప్పండి. నైజీరియా లిబరేషన్ మూవ్మెంట్. ఓకే 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 ద థింగ్ ఈస్ క్వైట్ వాస్ట్ వన్. హియర్ ఇట్ ఈస్ నైజీరియాని మనం ఫస్ట్ గనక చూసుకుంటే ఇట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద కోస్టల్ ఆఫ్రికన్ కంట్రీ అండ్ విచ్ వాజ్ it is dominated and politically occupied by the Europeans. They occupied and at last here it is the domination of the Europe means the Britishers we can see in this one. So Nigeria, that one it is majorly it is divided into 3 of the categories we can see here. It is 3 categories are there. Whereas we can see it is as a towards the north side we have the whereas Hausa Fulani it is there and Yoruba it is there and as well as Igbo it is there. So here it is majorly this one it is dominated by the tribal people. అంటే ఈవెన్ మనకి ఇప్పటి వరకు కూడా మనం నైజీరియాని చూసుకుంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ టోటల్లీ స్టేబుల్. అంటే ఈవెన్ ద బ్రిటిష్ హ్యాస్ గివెన్ ద independence, but still it is not a stable government has been established. Why? Because of the differences among the tribal people, that one it is there. So that one it is leading to the trouble so far. So why Nigeria is then it is these people occupied means majorly we can see whatever the mineral resources that are the major one. So that is what here the British occupied that one and ruled for several years, but whereas after the independence still they are struggling, still they are not at all settled it is. ఓకే, నైజీరియాకి సంబంధించి అమ్మ ఇంకొక కొంత కూడా యాడ్ చేయడం అన్నటువంటి జరుగుతుంది. ముఖ్యంగా బ్రిటిష్ వాళ్ళు విభజించు పాలించినటువంటి విధానం ఇక్కడ కూడా వీళ్ళు అమలు చేయడం జరిగింది. ముఖ్యంగా హౌసా ఫులానీ ప్రజలేమో ఎక్కువ మటుకు ముస్లిమ్స్, ముఖ్యంగా ఎరుబా అదేవిధంగా ఏది మన ఇబో ఇవి ట్రైబల్ సంబంధించినటువంటి వాళ్ళు ఉన్నారు. కాబట్టి వీళ్ళు ఎక్కడ కూడా వీళ్ళని ఐక్యం చేయకుండా బ్రిటిష్ వాళ్ళు విభజించు పాలించు విధానాన్ని అనుసరించడం అన్నటువంటిది జరిగింది. ముఖ్యంగా వీళ్ళు ఖండాంతర ఆఫ్రికా వాదాన్ని బాగా పైకి ముందుకు తీసుకురావడం అన్నటువంటిది జరిగింది. ముఖ్యంగా నైజీరియన్లు అంటే మొత్తం దేశము తెగతో సంబంధం లేకుండా మొత్తం ఆఫ్రికా అంతటా కూడా ఒకే దేశంగా ఉండాలన్నటువంటిది కూడా వీళ్ళు తీసుకురావడం అన్నటువంటిది జరిగింది. కానీ ఇది పెద్దగా ఆచరణలో సాధ్యం కాలేదు. కానీ ఇక్కడ ఆఫ్రికా నైజీరియాని మనం ఏం చేసినారంటే ఉత్తర నైజీరియా దక్షిణ నైజీరియాని విభజించినప్పుడు ఏమైందంటే ఉత్తర నైజీరియాలోనేమో మంచి అభివృద్ధి సాధించబడింది,
దక్షిణ నైజీరియాలోనేమో అభివృద్ధి సాధ్యపడలేదు. అందుకనే వాళ్ళు ఏం చేసినారంటే నైజీరియా అంతా కూడా ఏకం కావాలని చెప్పి మన అజికివే నాయకత్వంలో వాళ్ళు బ్రిటిష్ వారికి వ్యతిరేకంగా పోరాటం చేయడం జరిగింది. కానీ మనకి 1999లో అక్కడ సైనిక ప్రభుత్వం అయితే ఏర్పాటు కావడం జరిగింది. కానీ మరి ఏదైతే నైజీరియా వాళ్ళు కోరుకున్నారో అది సాధ్యపడలేదు. ముఖ్యంగా అప్పుడున్నటువంటి సైనిక ప్రభుత్వము అదేవిధంగా ప్రైవేట్ కంపెనీలు అన్నీ కలిపి అక్కడ ఉన్నటువంటి ఆయిల్ నిల్వల్ని విపరీతంగా తోడేయడం అన్నటువంటిది కూడా జరిగింది. ఈ ఎందుకు తోడేసినారు అంటే మరి ఆయిల్ నుంచి ఎక్కువగా డబ్బు సంపాదించాలన్న ఉద్దేశంతో వాళ్ళు ప్రైవేట్ కంపెనీలు సైనికుల పాలకులకు కొంత అమౌంట్ ఇచ్చి మరి విపరీతంగా అవసరానికి మించి తోడేయడం వల్ల ఏమైందంటే నైజీరియాలో పర్యావరణానికి సంబంధించినటువంటి సమస్యలు కూడా తలెత్తడం జరిగింది. ముఖ్యంగా ఈ యొక్క మడడవులన్నీ కూడా నాశనం కావడం అన్నటువంటిది జరిగింది. అదేవిధంగా సముద్రాల్లో ఈ యొక్క ఆయిల్ యొక్క ఒక తెప్పగా ఏర్పడి మరి అక్కడ ఉన్నటువంటి జీవరాశులన్నీ కూడా చనిపోవడం అన్నటువంటిది కూడా జరిగింది. కాబట్టి ఈ యొక్క నైజీరియాకి సంబంధించి మనం తీసుకున్నట్లయితే ముఖ్యంగా ఇవి ఉన్నాయి. మరి తర్వాత ఏమైనాయంటే ఈ యొక్క నైజర్ డెల్టా ప్రాంతంలో ఈ యొక్క ప్రజలందరూ కూడా మరి సైనిక ప్రభుత్వానికి కూడా వ్యతిరేకంగా తిరుగుబాటు చేయడం జరిగింది. కానీ ఇప్పటికి కూడా మనం చూసినట్లయితే కొంతవరకు స్టెబుల్ అన్నటువంటిది మనకి నైజీరియాలో కనిపించడం లేదన్నటువంటిది మనం గమనించాల్సినటువంటి విషయం. మరి విద్యార్థులారా, ఈరోజు కూడా కొంతవరకు మరి మీ యొక్క డౌట్స్ని క్లారిఫై చేయడానికి అడగడం జరిగింది. కానీ మరి నెక్స్ట్ సాటర్డే సెకండ్ సాటర్డే ఉండదు కాబట్టి మళ్ళీ నెక్స్ట్ సాటర్డే ఉంటుంది. మరి దీనికి సంబంధించి కూడా మరి విద్యార్థులకు అందరూ కూడా విన్నవించుకుంటున్నాం. దయచేసి మీరు ఎంత బాగా డౌట్స్ అడిగితే మేమంత బాగా చెప్పడానికి అవకాశం ఉంటుంది. మరి మీ అందరూ కూడా నెక్స్ట్ దానికి సన్నద్ధమవుతారని ఆశిస్తూ ఈ యొక్క సెషన్ ఇంతటితో ముగిస్తున్నాం. థ్యాంక్ యూ.